오늘은 지난 시간에 이어가지고 켈러의 학습 동기 설계 이론에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 오늘 수업할 내용은 직접적인 수업 있죠. 직접적으로 현장에서 수업할 때 필요한 내용들입니다. 우선 학습자의 동기를 유발하기 위해서 학습자가 수업에 집중할 수 있게 하기 위해 가지고 우리가 어떻게 수업을 설계하고 우리가 어떻게 수업을 진행해야 되는지 그런 내용들에 대해서 볼 거고요. 그리고 또 이제 아이들 있죠. 학생들한테 우리가 어떤 태도로 어떻게 말하고 어떻게 설명하고 어떻게 학생들한테 질문하고 이렇게 해야 되는지 그런 구체적인 교육 방법에 대해 가지고 오늘은 설명드리도록 하겠습니다. 아마 오늘 말씀드리는 게 여러분들 교직 생활 중에서 만약 교직을 하게 된다면 학생들이 가르치게 된다면 가장 요긴하게 사용될 수 있는 방법입니다. 이 내용들만 제대로 해도 정말 수업 잘한다, 정말 제대로 되었다 그런 얘기를 들을 수가 있습니다. 우선 동기 유발에 대해서 설명을 드릴 건데요. 저는 동기 유발하면은 생각나는 강연이 있습니다. 스티브 잡스 아시죠? 저도 애플 제품 좀 많이 쓰는데 제가 제일 먼저 가졌던 스마트폰이 아이폰입니다. 아이폰. 되게 혁신적이었어요. 그 전까지는 그냥 일반 핸드폰 쓰다가 아이폰이 나오고 나서 아이폰을 샀는데 그 이유가 뭐였냐면은 아이폰에는 게임이 깔리더라고요. 이렇게 직접 손가락으로 움직여서 하니까 우리 애들하고 같이 놀면 좋겠다 싶어가지고 그렇게 이제 게임을 할 수 있는 아이폰을 샀었는데 그 뒤에 알게 된 게 뭐냐면 아이폰이 나왔을 때 스티브 잡스가 대중들 앞에서 이렇게 얘기했던 프레젠테이션 있죠. 그 발표 자체가 엄청나게 획기적이었어요. 그래서 그 내용들을 조금 보고 이 내용에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 혹시 스티브 잡스의 그 프레젠테이션 본 적 있으신 분 계세요? 그러면은 본 적 있으세요? 네. 이게 좀 되게 재밌죠. 네. 그리고 어떻게 보면은 저희가 이제 애들한테 발표 자료 만들 때, 발표할 때 자료로 활용할 때 예시 자료로 많이 보여줍니다. 그럼 그거부터 잠깐 보고 시작하겠습니다. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? We call it the pinch. I can bring them closer together or move them further apart to make it bigger or smaller. And so I can just move them further apart and stretch the image. 지금은 되게 자연스러운 건데 당시에는 처음이었죠 이게. Good morning, Mr. Martin. How can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye-bye. Okay. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one
is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph with a smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus.
we're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. So, let's go ahead and turn it on. This is the size of it. It fits beautifully in the palm of your hand. I'm going to go ahead and just push the sleep-wake button. There we go, right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. All right, you want to see that again? Go to sleep. We wanted something that you couldn't do by accident in your pocket. And just slide it across. Boom. And this is the home screen of iPhone right here. And so if I want to get in the iPod, I just go down that lower right-hand corner and push this icon right here. And boom, I'm in the iPod. I want to get home, I push the home button right here, and I'm home. Back in the iPod, I'm back in the iPod. Now here I am, you see 5 buttons across the bottom, playlists, artists, songs, videos, and more. I'm in artists right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. You know, we have a 2 megapixel camera built in, as I said. We also have the coolest photo management app ever. I'm going to go into our photo library, and this is our library. Again, I can just scroll through photos here with my finger. Pretty cool. Let me go to a photo album. I'll pick Italy, and I just, let's start at the top. And to go through pictures, I just swipe them. I just swipe through my photo library. Oh, there's one that's landscape. I can just turn my device and take a look at it. Pretty cool, huh? Right? So I can even swipe when I'm in landscape here. Yeah. Isn't this awesome? The other thing I can do is I can take any of these pictures and I can make them bigger. And so let me go ahead and get the camera back up. Yeah, there it is right there. I can just take my fingers and we call it the pinch. I can bring them closer together or move them further apart to make it bigger or smaller. And so I can just move them further apart and stretch the image. And move it around. That's cool. And now what I can do is I can pick to make this my wallpaper. And of course I could, jigger it around then and just set the wallpaper. And now, if I'm back at home and I go to sleep, when I wake up from here on out, until I reset it, that's my wallpaper. Whenever I'm making a call, that's what I'm going to see. Boom. There we go. Now I want to show you something truly remarkable, which is Google Maps on iPhone. I hit our Maps application here. 여기까지 제가 볼게요. 이 영상을 봤는데, 자, 그럼 방금 봤던 영상들 있죠? 여기 보면은 그 방금 봤던 영상에서 이 켈러의 학습 동기 설계 이론에서는 어떤 요소들이 사용되었을까요? 주의 관련성, 자신감, 만족감, 이 4가지 중에 몇 가지 요소가 들어있을까요? 여기 찍어보세요. 1개다. 흔들어보세요. 2개, 3개, 4개. 2번 손든 분도 계신데 3.5개 할게요. 1개, 2개, 3개를 하신 분은 어디인 것 같아요? 그래서 주의? 손 들어보세요. 주의다. 주의가 있다. 관련성이 있다. 자신감이 있다. 만족감이 있다. 정답은 2가지입니다. 주의하고 관련성, 이 2가지 요소로 이렇게 요소가 꽉 차 있는 그런 영상이라고 보시면 돼요. 신기하죠, 그죠? 왜냐면 이제 우리 간단하게 보면은요, 이 주의라는 것은 우리가 관심 갖는 거죠. 관심 갖고 보게 되는 거예요, 주의. 그런 여러 가지 요소들이 있습니다. 관련성이라는 것은 나하고 관련이 있는 거, 그죠? 쉽게 우리가 경험해왔던 것들 얘기하고 우리가 갖고 있는 성과 이런 게 얘기했죠, 그죠? 우리가 평상시 하는 것들 이런 것 통해 가지고 관련성 중에서는 친밀성이나 필요성 이런 요소들과 관련될 거예요. 그런데 자신감은 뭐냐면은 학습에서 뭐가 자신감일까요?
학습에서의 자신감. 예, 맞아요. 성공 경험. 예. 어떤 성공 경험을 경험하느냐, 그걸로 인해 가지고 자신감을 가질 수가 있고, 만족감이라는 것은 내가 이걸 학습했던 거를 실제로 사용하게 될 때 만족감을 얻습니다. 우리가 아는 거 있죠. 아는 거를 사용할 때, 아는 것을 사용할 수 있을 때 우리가 만족감을 얻거든요. 물건도 보면 좋은 물건을 사면은 그 물건을 사용해야 돼요. 만족감을 얻잖아요. 마찬가지로 학습도 이걸 사용하게 되었을 때 만족감을 얻고, 그리고 그 사용하는 과정 중에서 이게 그 마음에 있죠. 불만이나 이런 거 없이 공평하다, 뭐 이런 마음 느껴졌을 때 만족감을 느낍니다. 그럼 여기 대해 가지고 한 개씩 자세하게 좀 살펴볼게요. 우선 첫 번째, 지각적 주의 한계가 있는데요. 이 지각적 주의 한계라는 것은 학습자의 관심을 끌기 위해서 하는 행동들입니다. 어떤 게 있을까요? 수업할 때 지각적 주의 한계를 끌기 위해 가지고. 예, 도구예? 예, 맞아요. 도구. 방금 제가 수업 시작하기 전에 뭘 보여줬어요? 예, 영상 보여줬죠. 스티브 잡스의 강연 영상을 보여줬습니다. 그러니까 여러분들 그 집중이 되든가요? 아니면 그냥 딴 데 눈이 가든가요? 뭔가 싶어도 집중이 되죠, 그죠? 이렇게 시청각 매체를 활용해 가지고 집중시킬 수가 있습니다. 단 제일 좋은 시청각 매체는 학습 목표와 관련된 시청각 매체가 좋습니다. 수업 시작하기 전에 아무런 관련 없는 영상 있죠. 그런 거 틀어주는 것보다 학습 목표가 어느 정도 담겨 있는 그런 영상으로 동기부여한다면은 지각적 주의 한계가 일어날 겁니다. 그래서 시청각 매체를 활용하는 게 되게 좋은 방법이고요. 두 번째는 보통 일상적인 사건 중에서 좀 특이한 거 있죠. 이야기들 이런 것도 괜찮아요. 제가 많이 하는 게 애들한테 어저께 뭐 무슨 일이 있었는데 좀 특별한 일이 있잖아요. 특별한 일. 예를 들어 가지고 여러분들한테 어저께 제가 밤에 뭐냐면은 시험지 채점을 했습니다. 중간고사 시험지 채점. 처음에 이제 되게 쉽게 마음 먹고 그냥 오늘 다 채점해야지 하고 이제 채점을 했는데 참 처음 채점할 때 제가 조금 그런 게 이제 그 누가 봐도 이제 불만 갖지 않게 채점해야 되겠다 싶어가지고 채점을 하면서 뭐랬냐면은 빨간색 펜으로 체크를 했어요. 그냥 체크를 틀린 거 이제 틀린 부분 체크하고 말을 들어 감점을 주면 감점 원인을 다 적었어요. 예를 들어서 여기는 뭐 내용이 없다, 무슨 내용이 없다. 그리고 적는데 어떻게 적었냐면은 점수가 4점이면은 헷갈리지 않으려고 여기 감점 2점이면 여기 몇 점이 나올까요? 2점이죠, 그죠? 이런 식으로 2점에 감점 2점 이래가지고 적고, 계산할 때도 감점으로 계산해보고 그냥 점수 받은 거 있죠, 득점으로 계산해보고 그래가지고 체크를 했어요. 결과 어떻게 됐을까요? 채점한 데 5시간 걸렸어요. 저도 저녁을 보고 6시부터 채점했는데 채점 끝나고 나니까 11시가 넘어가지고 랭 힘들더라고요. 그래서 다음부터 좀 느낀 게 뭐냐면은 기말고사는 이렇게 내지 말아야 되겠다, 이렇게 생각을 했어요. 어때요? 여러분들 얘기하는 게 집중이 됐죠? 왜 집중이 됐을까요? 우선은 뭐냐면은 첫 번째 보면 요거 관련이 있어요. 여러분들하고 관련된 거기 때문에 집중이 됐을 거고, 시험이라니까, 그죠? 그리고 또 일상적이지 않은 내용이기 때문에 얘기를 했는데, 만약에 이 이야기들이 이런 게 아니라 조금 더 이제 수업 내용하고 관련된 거 있잖아요. 그런 거라면은 더 효과가 좋을 겁니다. 그리고 이제 시청각 매체라든지 아니면은 일상적이지 않은 사건 이야기들 아니면은 그런 걸 가지고 막 얘기를 하면은 좋아합니다. 어떤 선생님들은 어떻게 하냐면요, 시청각 매체가 아니라 마술로 활용하는 분도 계세요. 수업 시간에 마술 이해하는 분도 계시고, 어떤 분은 이야기로 시작하는 분도 계시고, 구연동화를 하는 분도 계시고, 정말 많아요. 그거는 교사의 역량에 따라 가지고 어떤 걸 사용하느냐가 결정되는 거지 정답은 없습니다. 정답은 없는데 이런 지각적 주의 한계를 통해 가지고 학생들의 주의를 끌 수가 있어요. 어텐션 A죠, 그죠? 어텐션 악수의 A입니다. 그리고 탐구적 주의 한계인데, 아까 전에 계속 질문하죠, 그죠? 사람들한테 스타일러스 사용할까요? 뭘 할까요? 무엇일까요? 태어날 때부터 갖고 있었다 하면서 질문하면서 계속 궁금증을 유발합니다.
이렇게 호기심을 유발하는 질문 같은 게 탐구적 주의 한계입니다. 이 수업할 때 정답을 얘기하는 것보다 질문하는 경우 있잖아요. 또는 설명을 하는데 빈칸을 놔두고 빈칸을 적어두고 이렇게 그냥 설명하고 이 빈칸에 들어가는 게 무엇일까? 정답이 무엇일까요? 물어보는 활동들. 이런 활동들도 학생들이 주의를 집중하게 만듭니다. 수업 마치고 나가지고 많이 하는 게 학습 내용을 가지고 골든벨 문제를 내줘요. 골든벨 문제. 그러면은 그냥 선생님이 이거는 무엇이고 이것은 무엇이고 이건 무엇입니다 해가지고 설명으로 요약해 주는 것보다 골든벨 문제를 통해 가지고 탐구적 주의 한기를 하면은 학생들이 더 적극적으로 수업에 받습니다. 예를 들어 가지고 3살 버릇 땡땡까지 간다. 3살 버릇 여자. 문제도 하루 강아지 범 무서운 줄 모른다 해서 하루 강아지는 뭘까? 애들이 뭘까요? 하루 1년 한 살 먹은 강아지가 있습니다. 한 살 뭐 이런 식으로 막 애들이 막 얘기를 해요. 이런 식으로 수업 내용을 갖다가 교사가 다 설명할 수도 있지만 이런 탐구적 주의 한기 기법을 통해 가지고 우리가 학생들의 주의를 끌 수도 있습니다. 그리고 다양성입니다. 한 가지만 계속하면 지겹거든요. 그래서 수업에서도 보면은 다양성을 통해 가지고 변화를 주고 너무 길게 끌지 않는 게 좋습니다. 이 다양성을 주는 방법에는요 어떤 게 있냐면은 교수의 단위로 짧게 끊어서 활동하는 게 좋아요. 좀 뒤에 말했죠. 학습 목표 설명했으면은 그 다음에 학습 활동을 설명합니다. 그죠? 그런데 이 학습 활동을 한 개만 하는 게 아니라 여러 가지로 만드는 거예요. 활동 1, 활동 2, 활동 3 이런 식으로 교수 목표를 달성할 수 있는 그런 활동이 있죠. 과제. 이런 과제들을 이렇게 채워 놓는다면은 수업하는 데 있어가지고 조금 덜 지겹겠죠. 오늘 수업을 하는데 미술 수업을 했습니다. 미술 수업을 하는데 대생 수업을 했어요. 대생. 저 연필 가지고 그리는 거. 그래서 어떻게 했냐면은 제일 처음 애들한테 예시작품 보여주면서 이런 거 할 건데 필요성에 대해서 설명했어요. 저는 왜 이걸 해야 되는지. 너희들 이거 중학교 가면 수행평가 친다. 성적 들어간다. 그런데 이게 학원 가지 않고 이렇게 여러분들이 배울 수 있는 기회가 없기 때문에 선생님이 또 다시 설명해 주니까 잘 배우라 하고 설명을 해줬어요. 그리고 활동 이름 뭐냐면은 명암 표현 5단계. 이렇게 5칸을 그어놓고 명암 표현하는 거 있죠. 이런 식으로 그죠? 이런 식으로 명암 표현하는 거 이 5단계를 첫 번째 활동을 했어요. 자를 가지고 그림 가지고. 그리고 두 번째 단계로 뭐였냐면은 이제 애들이 바로 하기 힘드니까 저거 있죠, 그 설명, 이런 직명명표 명암 표현하는 거 있잖아요. 이거 설명 보고 설명하고 세 번째 활동으로 애들이 직접 이 과제를 수행하는 단계로 이렇게 했습니다. 그럼 미술 수업 한 개라도 애들한테 무조건 그려라 하는 게 아니라 필요한 기식을 가르쳐주고 안내하고 수행하고 활동이 같아야 되나요? 다르죠. 그럼 애들이 덜 지겨워합니다. 그래서 국어 수업 할 때도 마찬가지로 활동을 나누는 거예요. 첫 번째 단계에서는 글을 듣고 읽고, 두 번째는 질문 만들기 하고, 세 번째는 뭐였더라? 첫 번째는 글을 읽고, 두 번째가 글의 내용을 가지고 질문 만들기 하고, 세 번째가 뭐였더라? 그렇게 했어요, 활동을. 그래서 이제 활동을 갖다가 나눠가지고 다양하게 제공해 주는 것이 좋습니다. 그리고 또 상호작용 있죠. 상호작용 같은 경우에도 보면은 교수가 강의식으로 막 제공하는 것도 있겠지만 강의식으로 제공하다가 질문도 하고 그리고 토론식 수업도 하고 여러 가지 방법을 섞어서 하는 것이 효과적입니다. 또 이제 아까 전에 자료 봤죠. 자료 봤을 때 그 자료가 되게 집중할 수 있었던 이유 중에 한 개가 그 스티브 잡스가 보면은요 글씨도 나와요, 그죠? 글씨도 나오고 그림도 나오고 또 어떤 게 있었냐면은 또 획기적이었던 게 그 당시에 설명을 보여주는데 옆에 뭐가 나왔어요?
직접 자기가 시연하는 모습을 직접 보여줬죠. 크게 확대시켜가지고. 자료가 되게 다양합니다. 그렇기 때문에 그 자료가 또 보면 신기하게 그 설명하고자 하는 주제하고 딱 맞아 떨어져요. 그죠? 그런 식으로 활용하면은 이 주의를 환기시키는데 엄청나게 큰 장점을 가지고 있겠죠. 그래서 첫 번째가 주의입니다. 그럼 여기서 이제 이 주의에 대해서 설명을 드렸는데요. 제가 방금 설명을 듣고 나가지고 여러분들이 조금 기존의 학습 동기하고 조금 이제 수업 지도안에서 본 거하고 조금 차이가 있는 게, 보통 사람들이 학습 동기하면은 저걸 생각해요. 동기유발. 아시죠? 그래서 이제 학습 동기는 수업 초에 이렇게 확보하는 거다. 그렇게 생각하거든요. 그것도 맞아요. 그죠? 그런데 학습 동기라는 것은 수업 초반에 이렇게 동기유발을 통해 가지고 이렇게 불러오는 것 뿐만이 아니라 수업 전체에 걸쳐 가지고 계속 유지돼야 돼요. 동기유발 되는 게. 그죠? 학습 동기를 계속 갖고 있어야 됩니다. 그래서 이런 그 지각적 주의환기라든지 탐구적 주의환기, 수업에서 된 다양성, 이런 것들이 계속적으로 수업 과정 내에서 이루어져 가지고 학습자가 수업에 적극적으로 참여할 수 있게 만들어주는 게 되게 중요합니다. 두 번째는 관련성입니다. R, relevance. 요 같은 경우에는 이제 뭐냐면은 나하고 관련된 것, 관련성. 다른 말로 하면 유의미한 것. 그죠? 그런 것들이 내가 수업을 하는 데 있어가지고 더 적극적으로 참석하게 됩니다. 우선 어떤 경우가 있냐면요. 친밀한 거에 대해 가지고 사람들이 되게 쉽게 다가가요. 설명할 때 보면은 아까 전에 스티브 잡스가 뭘 보여줬냐면 아이팟 보여줬죠. 아이팟 사람들한테 친밀한 거죠. 그죠? 음악 많이 들었으니까 그 당시에 그거를요. 그리고 폰, 그죠? 핸드폰. 폰 많이 쓰는 거잖아요. 그리고 인터넷 커뮤니케이터. 그죠? 익스플로러 같은 거. 요즘 크롬 같은 거. 그런 거 많이 사용하는 거니까 되게 친밀해요. 그런 거 많이 쓰는 걸 가지고 이렇게 우리가 쓸 수 있게 해준다 그러니까 어떻게 보면은 필요와 동기와의 부합까지도 이렇게 이어졌습니다. 그래서 스티브 잡스의 그 강연에서 많이 볼 수 있었던 것은 이 주의에서 보면은 지각적 환기, 주의적, 탐구적 주의 환기, 다양성 요 요소가 다 들어가 있었고요. 친밀성과 목표, 필요하다면 이거겠죠. 동기와 부합될 수도 있을 겁니다. 그런 식으로 주의와 관련성의 요소가 많이 들어있는 그런 영상이었습니다. 친밀한 거는 되게 쉽게 다가와집니다. 수업에 있어가지고도 보면은 제가 제일 많이 쓰는 방법이, 애들이 수학 수업하고 국어 수업하고 되게 지겨워하거든요. 그때 쓰는 방법이 뭐냐면은 보면은 그림에 사파 같은 게 나와요. 사파 같은 거 이렇게 띄우는데 애들 지겨할 것 같으면 일부러 우리 반 애들 집어넣습니다. 이거 보니까 가희 닮았는데 가희가 여기 나왔다 그러면 애들이 수업하다가 말고 딴짓 하던 애들도 선생님이 가희 얘기하고 여기서 막 재밌게 하니까 뭔가 싶어가지고 봅니다. 왜냐면 친밀하기 때문에 보는 거예요. 그리고 가희가 지금 전통공예 예술장에 갔는데 안 갔어요. 이 가희 말고 김가희 이런 식으로 해가지고 막 얘기를 합니다. 그러면 애들이 그것도 재밌어요. 왜냐면은 자기 친구기 때문에. 그래서 이제 수업 시간에 이렇게 친밀성을 가지고 접근하는 경우도 있고요. 또 이제 내가 자주 접하는 거 있잖아요. 접하는 거. 애들한테 어떤 거 예를 들 때 있잖아요. 구체적인 예를 들 때 애들이 좋아하는 걸 가지고 예를 들면 되게 좋아요. 예를 들어서 뭐 통제에 대해서 이렇게 뭐 중독이나 이런 걸 얘기할 때 애들한테 무슨 게임 하는지 안 물어봅니다. 그러면 애들이 자기하고 관련되는 거잖아요. 로블록스에 보세요 막 얘기를 해줘요. 그러면 이제 그래 뭐 선생님 아들도 하는데 하면 애들이 친밀한 거 하니까 되게 좋아하죠. 그런데도 몇 시간에 이런 식으로 끌고 가는 거예요. 얼마만큼이요? 그래서 수업 내용하고 아이들의 경험하고 이렇게 연결시켜 버리면은 되게 친밀해가지고 관련 있게 되게 수업을 주의를 갖고 이제 참여할 수 있게 만들 수가 있습니다. 동기를 갖고 참여할 수 있게 만들 수가 있습니다. 그리고 또 이제 그 친밀성이기 때문에 되게 수업이죠. 수업을 갖다가 구체적으로 만들어주는 게 좋아요. 지금 교육공학 강의하면서 제일 힘든 게 뭐냐면은 여러분들하고 친밀하지가 않습니다. 그죠? 친밀하지 않은 이유가 뭘까요? 학생들을 이렇게 많이 지도해보고 수업 현장에서 이렇게 교과서를 분석해보고 수업 체제를 개발해보고 그런 경험이 없잖아요. 그죠? 경험이 없기 때문에 친밀하지 않는 거거든요. 그래서 이제
친밀하지 않기 때문에 어쨌든 지금 보면은 구체적인 내용으로 이해할 수 있는 그런 내용으로 설명해 주는 게 좋습니다. 항상 이제 제가 그 얘기 듣던 게 수업 잘하는 거 있죠. 수업 잘하는 방법. 항상 얘기했던 게 뭐냐면 다른 분들이 쉬운 거를 어려운 거를 쉽게 가르치는 게 제일 잘 가르치는 거래요. 어려운 거를 자기가 유식하다고 해도 전문적인 영어, 어려운 영어 써가면서 이렇게 설명하는 거는 잘 가르치는 게 아닙니다. 그것보다는 누구나 이해할 수 있게 그렇게 설명해 주면 이게 제일 잘 가르치는 거겠죠. 그것도 뭐냐면 친밀성을 생각한 거예요. 어떻게 보면 이론 중에서 우리가 그 통신이론 있잖아요. 통신이론에서 그 경험의 장이 겹치게 해가지고 우리가 설명을 해야 된다 했잖아요. 그것처럼 그걸 갖다 우리가 찾아가지고 친밀성은 교사가 그 주제를 분석해가지고 학습이 이해할 수 있게 만들어주는 게 되게 중요합니다. 또 그런 것뿐만이 아니라 내가 관심을 갖고 있는 거 있죠. 그런 거라면 학생들이 더 쉽게 접근할 수 있을 거예요. 앞에서도 말씀드렸듯이 교육 목표라는 것은 수업이 마치고 나가지고 내가 할 수 있는 그런 내용들이거든요. 내가 이걸 할 수 있다 그런 기대감 있죠. 또는 이제 어떻게 하면은 이제 그런 것들도 있고 아니면은 이 수업 목표를 통해 가지고 학습자들의 요구를 어떻게 최대한 축적시켜 줄까 이런 것들도 이제 관련성과 관련이 있고 이걸로 인해 가지고 동기를 유발할 수가 있습니다. 그러면 학습 과제의 중요성, 실용성에 중점을 둔 목표를 분명히 제시하는 것. 이것만으로도 목표 지향성을 키울 수가 있어요. 왜냐하면 수업을 마치고 나면 내가 이 목표를 달성할 수 있다. 내가 이걸 할 수가 있다. 그러면 마음을 갖겠죠, 그죠? 그런 주제라면은 이 목표 지향성만 가지고도 학습자들의 학습 동기를 유발할 수가 있습니다. 그리고 또 수업하는 데 있어가지고 뭐 게임이라든지 시뮬레이션 학습 등을 이용한다면은 그 자체만 가지고도 목표 지향하는 그런 학습 형태가 될 거예요. 학생들하고 게임을 하나 했는데요. 어저께 국어 시간에 했는데 학생들한테 카드를 만들라고 했어요. 한 명당 8개씩. 8개씩 만들고 애들이 그리고 이제 거기다가 2장에다가 똑같은 모든 별을 모여가지고 똑같은 속담을 적어요. 예를 들어서 이제 티끌모아 태산이다. 그러면 한 장, 티끌모아 태산 2장 쳤잖아요. 그러면은 이걸 만들었으면 이거하고 의미가 같은 카드 있죠. 그걸 또 만드는 거예요. 그렇죠? 여기 만약에 카드를 만들었는데 2장이 티끌모아 태산이잖아요. 그죠? 그럼 이거하고 같은 의미가 있는 게 어떤 게 있을까요? 티끌모아 태산이다. 조금씩. 천리길도 한 걸음부터 그런 말 있잖아요. 다 이룬다는 거. 그죠? 또 어떤 게 있을까요? 카드가 어떤 내용이 있을까요? 비슷한 거. 예? 공든탑이 무너지려. 아니 요거랑 다른 거. 그죠? 이거는 공든탑이 무너진다는 열심히 노력한다는 건데 같은 뜻은 뭐가 있을까요? 비슷한 뜻. 공든탑이 무너지려. 안 떠오르면 적지 말아 했어요. 그러면 어떤 게 있을까요? 어떤 게 또 돌다리도. 네? 돌다리도. 네, 돌다리도. 막 걸으면 되겠다. 돌다리. 언제 식으로 했어요. 그러면 이거하고 이거 같은 의미고 이거 같은 의미죠. 이래가지고 애들한테 카드를 몇 장 만들려고 했냐면 한 명당 8장씩이니까 4, 8, 30이죠. 그죠? 32장을 카드를 만들어가지고 한 명이 8장씩 나눠 갖게 했습니다. 나눠 갖게 해가지고 이제 애들이 게임을 하는 거예요. 막 섞어가지고 8장 갖고 있어가지고 어떤 걸 갖고 있는지 몰라요. 그리고 규칙이 뭐냐면 자기 차례가 되면은 같은 뜻을 가진 카드가 만약에 내가 티끌모아 태산하고 천리길도 한 걸음부터 갖고 있다 그러면 낼 수가 있는 거예요. 그런데 티끌모아 태산 2개다 그럼 못 내는 거예요. 그리고 나면은 내 차례가 되면은 끝나면은 옆에 있는 애가 여기서 카드를 2장 가지고 옵니다. 딱 들고 있으면 떼어와요. 그런 식으로 여기도 내고 또 2장씩 떼오고 순서대로 이제 카드 내고 2장씩 뺏기고 카드 내고 뺏기고 이런 식으로 해가지고 최대한 빨리 끝내면 이기는 거예요. 그러면 방법이 뭐냐면은 이 카드의 같은 뜻을 알아야 돼. 그 낼 수가 있겠죠. 갖고 있더라도 같은 뜻인지 모르면 어떻게 돼요? 못 내는 거예요.
애들이 이걸 할 때 어땠을까요? 이게 활동할 때 그냥 이게 자체가 뭐냐면은 게임 이기는 게 목표니까 그냥 열심히 하는 거예요 애들이. 그러면서 자동적으로 학습이 되는 거죠. 질문합니다. 선생님 이거하고 비슷한 것 같은데 말 안 되는 어떻게 해요? 그러고 같으면 인정 아니면 아니다 뭐 이렇게 해주고 이렇게 해줬는데 수업 자체가 게임 자체가 이제 이 카드 게임을 통해 가지고 속담에 같은 뜻을 가서 속담을 아는 거니까 그죠? 그리고 나서 이제 시간이 남으면 어떻게 하면 될까요? 딴 모드하고 카드를 바꾸면 되는 거예요. 그런 식으로 해가지고 했는데 이런 것도 마찬가지로 학생들한테 되게 좀 관련성을 높여줘가지고 흥미나 목적에 관련되기 때문에 게임 자체가 이기는 게 목표잖아요, 그죠? 그러면 나하고 또 목표가 있기 때문에 관련되기 때문에 수업에 적극적으로 참여합니다. 그리고 다음으로 필요나 동기와의 부합인데요. 개인적인 관심하고 연결될 때, 개인적인 목표하고 연결될 때 이거는 되게 좀 부합이 됩니다. 특히 요즘 고등학교 같은 경우에는 이게 엄청나게 강해요. 여러분도 이제 교과 전형이 있죠, 수시. 그죠? 그거는 교과 전형은 자기가 가는 전공하고 관련된 과목만 하죠, 그죠? 반면에 종합, 그죠? 전체를 보는 거 있죠, 그죠? 혹시 여러분들 수시 혹시 봐보신, 수시 보고 이제 시험 칠 때 경험 있으신 분, 그죠? 교과하고 뭐가 있죠? 종합 맞죠? 네, 그죠? 그래도 보면은 좀 저희 아들 같은 경우에는 대학교를 종합으로 가야 돼가지고 전체를 다 들어야 돼요. 그래서 이제 다른 애들 못 듣는 과목도 열심히 듣는데 교과로 가는 애들은 자기가 전공, 그죠? 꿈꾸는 그런 전공을 갖다가 이렇게 찾아가지고 열심히 들어야 됩니다. 그래서 뭐 열심히 하는 거 봤어요. 그런데 그런 애들 같은 경우에 보면은 버려야 될 과목이 있다고 그냥 과감하게 버려버리더라고요. 한자는 별로 상관없어. 버려. 공부 안 해요. 뭐 역사는 별 상관없어. 버려야 돼. 공부를 안 해요. 그런데 수학은 관련이 있어. 열심히 해야 돼. 진짜 열심히 해요. 한 과목 다 버리고 열심히 합니다. 이렇게 필요하고 동기하고 부합이 된다면은 정말 열심히 합니다. 안 시켜도 해요. 그죠? 동기를 가진 애들은 교사가 이제 시키는 게 아니라 자기가 능동적으로 수업에 참여를 합니다. 그래서요, 필요나 동기에 부합이 되었을 때 학습자들은 동기를 갖습니다. 그러기 위해 가지고 보면은요, 학습 목표를 이제 좀 계열을 좀 중시해야 되는데요. 학습 목표를 어렵고 쉬운 다양한 수준으로 제시해 가지고 학습자 본인의 능력에 맞게 이렇게 적당한 수준으로 선택해 가지고 수업해 주는 것도 보면은 자기하고 관련이 되겠죠, 그죠? 너무 쉬운 게 나와버렸어요. 그죠? 나는 수학 실력을 높이고 싶은데 수학 문제가 되게 쉬운 게 나와버렸다. 그것보다는 조금 더 어려운 거 있잖아요. 그런 문제 되게 원하는 거고요. 아니면은 정말 기초가 되는 애들은 쉬운 문제를 많이 풀어봐가지고 익숙해져야 되겠죠. 그런 식으로 이제 그 다양한 수준에 맞게 제시해 주는 것도 목표에 부합될 수가 있고요. 그리고 또 그 다음에 이제 학습 수행 중에 필요한 피드백을 제공해 주는 것도 필요합니다. 그리고 이거 부담이 적고 치열한 경쟁도 없는 학습 상황에 선택 기회를 주는 것 방법도 되고요. 그리고 비경쟁적인 학습 상황을 선택하는 방법과 연관지어 학습자에게 전혀 위험이 없다고 믿고 학습 과정에 몰두하게 하는 협동적 상호 학습 상황을 제시한다고 되어 있습니다. 그럼 여기 내용을 보면은요, 학습자 스스로 할 수 있게 만들어 주는데 스스로가 수준에 맞게 할 수 있게 해주고, 그리고 다른 애들하고 경쟁이 없게 한다 했죠, 그죠? 경쟁 자체가 스트레스가 됩니다. 보면은 이 동기라는 것은 자기가 스스로 맘먹고 하는 거지 타인에 의해 가지고 강제적으로 하는 게 아니거든요. 경쟁이라는 것 자체도 보면은 이게 어떻게 보면은 남한테 지기 싫어가지고 이기고 싶어가지고, 그거는 학습 목표 달성의 목표라기보다는 그죠, 그런 다른 환경의 영향을 받는 거죠. 그래서 이런 식으로 이제 뭐 자신의 필요나 동기 이런 데 부합이 되어야지 다른 외부의 자극이라든지 그런 데 이제 자극받지 않도록 이렇게 환경을 만들어주는 것도 되게 중요합니다. 관련성이고요. 다음으로는 자신감인데요. 저 이거 되게 좋아요. 제 음료수 중에 제일 좋아하는 게 이겁니다. 컴피던스. 저는 인제대에 와서 좋은 게 자판기에 컴피던스 음료수가 있더라고요. 그런데 되게 실망인 건 뭐냐면은 여기 밑에 자판기가 있는데 항상 매진이에요. 이게. 혹시 경험 있으세요? 제가 대학교 다닐 때 나왔던 음료수인데 이 단어 뜻이 되게 좋아가지고 먹는데 컴피던스.
드셔보시면은 바카스 맛하고 조금 비슷한데. 예. 여기 카메라 혹시 녹화 혹시 되고 있는지. 아, 카메라 분석을 안 했구나. 잠깐만요. 아, 아, 되고 있습니다. 아, 방송 사고 났다. 그래서 나중에 커트가 자르고 됩니다. 네, 감사합니다. 이 전기 좀 절전 기능이 있어가지고 이게 끄지더라고요. 저도 한 번씩 헷갈려요 이게. 아, 미리 말씀드리는데 이게 고프로 10인데 최신 거잖아요. 화질은 정말 좋아요. 그래서 보니까 화질은 정말 좋은데 단점이 뭐냐면은 이게 열이 많이 발생합니다. 그래가지고 4K로 찍다 보면 열 많이 발생하면 자기 스스로 꺼져버려요. 그래서 항상 긴장하면서 쓰고요. 충전하다가 열 받으면 자기 스스로 꺼져가지고 안 켜질 때가 있어요. 이게 열 받으면 안 좋아요. 이게 방금 제가 고프로에 대해서 얘기를 했는데 듣는 사람들도 있었고 안 듣는 사람들도 있었어요. 분명히 내가 이제 여기 관심을 갖고 내가 이제 이런 거 사용하고 싶다, 그죠? 그리고 관련성이 있는 사람들은 들었을 거고 저건 나하고 전혀 상관없어 하는 사람들은 안 들었을 거예요, 그죠? 관련성입니다. 다음으로 자신감인데요. 자신감이라는 것은 성공의 경험을 많이 가지면 자신감이 생깁니다. 한 예로 이제 제 아들이 초등학교 3학년 때 제가 배드민턴을 되게 좋아했거든요. 제가 절대 하면 안 되는 운동이 뭐냐면은 배구하고 배드민턴이에요. 왜냐면 어깨가 옛날에 다쳐가지고 몰라가지고 열심히 했는데 계속 악화를 시켰어요. 프로한테 레슨 받고 막 그랬거든요, 2개를. 그런데 그때 당시 이제 배구하고 배드민턴 너무 좋아해가지고 나중에 크면은 아들하고 같이 하면 좋겠다 싶어가지고 첫째 아들한테 배드민턴 레슨을 받아라 하고 추천을 했습니다. 아들이 좋아했을까요, 싫어했을까요? 아들이 생각할 때 배드민턴은 자기가 잘 못하는 운동입니다. 그럼 동기가 안 생기겠죠. 그래가지고 애가 안 하려고 하는 거예요. 꼬셨습니다. 니 하면은 뭐도 해주고 뭐도 해주고 막 그러니까 하기 싫은데 하면서 결국에는 토요일마다 방과후 있죠. 그 토요일 그 스포츠 클럽에 데려갔는데 토요일마다 데려가가지고 배드민턴을 시켰어요. 그런데 가보니까 잘하는 애들 별로고 다 처음 시작하는 애들입니다. 배드민턴을 처음 체를 잡으면 우리가 이렇게 면이 있잖아요. 보통 우리가 잡으면 어떻게 잡느냐면 이렇게 잡아요. 이렇게 면이는 이렇게 서게 잡는데 다 애들이 이렇게 잡고 있어요. 이렇게 이래가지고 오면은 때리겠다 이렇게 잡고 있어요. 그게 아니라 이렇게 잡고 있다가 돌려가지고 이렇게 치는 거거든요. 근데 그게 다 이 정도로 애들이 기본이 안 된 애들이 막 있으니까 되게 뭐 하향 평준화 돼가지고 처음 배우는 애들이에요. 그런데 거기서 이제 기본적인 거 가르치잖아요. 또 이제 그때 당시에 이제 가르치던 강사가 저하고 되게 친한 분이셨어요. 그러니까 우리 아들이 좀 지겸인데 지겸이 잘하네 그러니까 애가 처음에는 안 가려고 했다가 자꾸 칭찬받으니까 가는 거야. 만족감을 느끼는 거죠, 그죠? 자신감을 느끼는 거죠. 그러면서 이제 지금 어떻게 되냐면은 그리고 그때부터 해가지고 초등학교 6학년 때까지 4년을 배드민턴을 배웠습니다. 실력이 어떻게 됐을까요? 뭐 지금은 저보다 더 잘 칠 거예요. 그리고 이제 중학교 가서 이제 계속 애들하고 잘 친다고 소문 듣고 고등학교 갔는데 자기 반에 선출이 있습니다. 선수 출신이 있는데 그 애가 하는 얘기가 갔다 와가지고 아빠 걔는 나하고만 치려고 딴 애들하고 안 치려고 그래 경기가 된다고 그럽니다. 그러면은 지금 보면은 이 배드민턴에 대해서 엄청나게 자신감을 갖고 있는 거죠. 계속 해가지고 반복된 성공 경험을 통해 가지고 이제 자기가 자신감을 갖게 된 거예요. 그래서 배드민턴을 좋아할까요, 싫어할까요? 좋아요. 안 시켜도 배드민턴 하려고 합니다. 또 보면 그런 경우가 많은데 배드민턴, 축구, 배구, 농구 이런 운동 있잖아요. 그런 것도 보면 처음에는 못한다고 안 하려고 하다가 자꾸 친구들이 잘한다 그리고 또 쭉 넘는데 성공하고 막 그러니까 이번엔 또 그 농구대에 나가가지고 뭐 자기 반에 1등 했다고 자기도 뛰었다 그러더라고요. 그런 거 있죠. 성공 경험을 많이 하게 되면 자신감을 하게 되고 우리 아들 말만 들으면 지가 국대 같아요. 국대 엄청 잘하는 것 같이 얘기하는데 그 자신감이 충만한 거겠죠. 이것처럼 보면은 이제 우리가 학습자에게 성공적인 경험을 계속 갖게 해주면은 거기에 대해서 자신감을 갖습니다. 자신감을 갖고 되게 열심히 합니다. 이 자신감을 갖다가 이렇게
키워주는 방법인데 첫 번째 뭐냐면은 학습에 필요한 조건을 제시해 주는 거예요. 학습에 있어 가지고 성공적인 그리고 그 성공에 대한 긍정적인 기대감을 갖게 해주고 그리고 이제 어떻게 도움을 줄 건지 그걸 그 교사가 설계를 하는 겁니다. 그렇게 하기 위해 가지고는요 학습 목표를 분명하게 제시해 줍니다. 이거를 갖다가 성공하면은 통과, 그죠? 그리고 쉽게 말해가지고 성공하는 거야. 평가 기준을 또 분명하게 제시해줘요. 학습 목표를 설명해주고 오늘 이런 걸 할 건데 오늘은 이거 해서 이걸 하면은 목표 달성하는 거다. 그렇게 얘기를 해주고 말만 끝나는 게 아니라 연습할 수 있는 기회도 주고요. 그리고 연습하는 과정에서 다니면서 선생님이 잘못된 게 있으면 지도를 해주는 거예요. 요거는 이렇게 해야 되고 요거는 이렇게 해야 되고 이렇게 조금씩 피드백을 해주면은 학생들이 조금씩 성공으로 가까워지겠죠. 그죠? 그리고 이제 그 학습하는 데 있어서 필요한 선수 지식이라든지 기능 그리고 또 바람직한 태도 같은 거 이런 걸 가르쳐 줍니다. 그리고 시험을 칠 때도 시험의 조건들을 알려주면은 조금씩 자신감이 갖겠죠. 그죠? 분명히 긴장하고 할 수도 있는데 확실하게 가르쳐주고 피드백 해주고 잘못한 거 수정해주면서 이렇게 하면은 이 자신감이 조금 생길 겁니다. 그리고 나서 이제 성공의 기회를 제시해 주는 거예요. 필요 조건을 준비를 시켜놓고 학습의 필요 조건 제시는 뭐냐면은 성공할 수 있는 기본적인 걸 만들어 주는 거예요. 그리고 이제 본격적으로 성공의 기회를 줘야 되겠죠. 이때는 쉬운 것에서부터 어려운 것으로 이제 순서를 정해야 되겠죠. 처음부터 어려운 거 하지 말고 쉬운 거부터 이렇게 제시하고요. 그리고 학습자들의 그 지식 있죠. 지식이라든지 선수 지식, 능력을 갖다가 딱 어느 정도 맞춰가지고 선택적으로 제시해줘야 됩니다. 제시해준다면 이제 좀 성공할 수가 있겠죠. 그죠? 너무 쉽게 해버리면은 안 되겠죠. 그리고 또 사전 시험에 있어가지고 그 사전 시험을 통해 가지고 능력을 갖다가 파악해서 제시해주고 그리고 또 나중에 어느 정도 학생들이 실력이 되잖아요. 실력이 늘었을 때는 어떤 수준 있잖아요. 그 상중하 수준을 무작위로 이렇게 제시해가지고 이렇게 경험할 수 있게 해줍니다. 그러니까 이제 다양한 수준의 난이도 제공해주고 학습 시간 충분하게 해주고 이런 그 복잡한 이런 걸 학습자들이 스스로 통제할 수 있게 해주고 개인적 통제감도 갖게 합니다. 이런 걸 통해 가지고 학습자들은 계속적으로 경험을 하는 거예요. 성공하는 거. 이런 걸 통해 가지고 자신감이 생기게 됩니다. 그리고 자신감을 갖고 있는 종목이라면은 무조건 안 시켜도 합니다. 예를 들어서 달리기 대회를 해요. 만약에 달리기를 하는데 분명히 여기도 달리기를 잘 하시는 분들이 계실 거예요. 그러면은 달리기 대회 할 사람 그러면은 나가고 싶겠죠. 왜냐면 자신이 있으니까. 그렇죠? 누가 안 시켜도 참여합니다. 이런 식으로 자신감이라는 것은 어떤 그때 이제 동기를 갖고 참여할 수 있게 만드는 그런 요소입니다. 이런 것들 키워주는 그런 수업 설계가 필요하고요. 다음으로 만족감입니다. 저는 이 프리엔터 있죠. 되게 만족합니다. 왜 만족할까요? 가성비가 너무 좋아요. 샀는데 보면 딴 것보다 보면은 여기 보면은 리시버가 있거든요. 아시죠? 이거 컴퓨터에 꽂는 거. 수납이 되게 편해요. 여기 뒤에 구멍이 있는데 여기 쏙 들어가는데 자석으로 탁 달라붙습니다. 쓸 때는 빼면 작아요. 또 꽂으면 되고 또 이제 거리가 멀어져도 작동을 잘해요. 그리고 레이저도 나가고 볼륨도 조정이 됩니다. 그리고 온오프가 돼요. 왜 만족하냐면은 얼마일까요? 이게 공짜 선물 받았어요. 선물을 그냥 어떤 분이 그냥 이거 남는 거니 하나 가져라 해도 받았는데 그냥 기념품으로 주는 거더라고요. 그래서 저는 이게 기념품으로 주는 거니까 뭐 크게 뭐 좋겠나 싶었는데 써보니까 너무 괜찮아요. 그래가지고 제가 좋아가지고 여기 보시면은 뭐라 하죠? 이렇게 리폼 해놨어요. 붙여놨죠. 그죠? 카본 무늬로 꾸며줬어요. 이뻐가지고 더 만족스럽습니다. 이제 그립감까지 좋아졌어요. 이제 이렇게 어떤 거에 대해 가지고 직접 사용하면은 만족감을 느낍니다. 만족감을 느끼기 위해서 제일 먼저 선수 조건이 뭐냐면은 사용을 해봐야 돼요. 그죠? 학습에서도 마찬가지로 사용하게 해주면, 그죠? 사용하게 해주면은 이제
학습자가 만족감을 느낄 수가 있습니다. 학습한 내용에 대해 가지고 우선 문제를 제공해주고 그 문제를 갖다가 풀 수 있게 만들어줍니다. 그러면 내가 배운 거를 활용하게 되죠. 만족감을 느낍니다. 자연적인 결과로 만족감을 느끼게 됩니다. 그리고 또 습득한 지식 있죠. 우리가 학습한 지식을 연습 문제뿐만이 아니라 다른 곳에 직접 활용할 수 있게 해주면 어떨까요? 또 만족감을 느끼겠죠. 그리고 또 그 어떤 모의 상황이라든지 게임 적용할 수 있는 기회를 주면은 자연적으로 이걸 활용하게 되니까 만족감을 느끼게 됩니다. 이렇게 수업에 있어가지고 우리가 학습했던 거 그거를 활용할 수 있는 그런 환경을 만들어주면은 학생들은 그걸 직접 시연하면서 활용하면서 자연적으로 만족감을 느끼게 됩니다. 그런데 여기서 조금 더 만족감을 느끼게 해주려면은 잘한 것에 대해 가지고 보상을 해주는 거예요. 보상. 성공적으로 그 잘한 거에 대해 가지고 피드백 해주는 거죠. 잘했다. 칭찬 같은 거. 긍정적인 피드백. 아니면은 보상 같은 거. 그죠? 뭐 큰 게 아니라도 괜찮아요. 이쪽에 모든 제일 잘했으니까 급식 1등. 저번에 어떻게 일어나면은 이제 피구대회 때 있잖아요. 피구대회. 피구대회 했는데 피구대회 상품을 뭐로 걸었냐면은 반별로 밥 먹는 순서로 했어요. 이긴 것도 기분 좋은데 그죠? 그런 식으로 작은 걸 걸었는데 그것도 보상이 돼가지고 애들이 되게 좋아했어요. 또 그리고 의미 있는 강화를 해주는 게 좋죠. 의미 있는 강화를 해주는 것이 좋고 옳은 반응에는 긍정적인 보상을 주고 틀린 반응은 뭐 보상 주지 않고 무시해 주는 것 그런 것들이 되게 효과적입니다. 그리고 또 외적 보상이 실제 수업보다 더 흥미를 끄는 것이 많대요. 상품 엄청난 거 있죠. 예를 들어 수업을 하는 데 있어가지고 달리기를 하는데 그 릴레이 그 반별 대항전 달리기를 해요. 달리기 1등 하는 사람한테는 노트북을 준다 해버렸어요. 만약에 어떻게 될까요? 수업 내용의 문제가 아니라 나 목숨 겁니다. 그죠? 이거는 좀 위험해요. 저는 오징어 게임 보니까 그죠? 오징어 게임 같은 그런 사건이 생깁니다. 막 승리하기 위해 가지고. 그래서 수업 상황보다 더 흥미 끄는 것보다는 그냥 간단한 거 그죠? 그런 것들을 주는 게 좋고요. 그리고 학습자들한테 보상의 형태를 선택하게 하는 것도 좋습니다. 다음은 공정성인데요. 이 모든 활동을 했는데 분명히 내가 수업에 있는 걸 활용했어요. 활용했는데 그 활용한 거에 대해 가지고 잘했을 때 칭찬받는 거 당연한 거잖아요. 그죠? 내가 잘했기 때문에 칭찬받는 거 당연한 거고 그리고 그런데 만약에 이 결과가 공정하지 않다는 생각을 했을 때 애들은 만족감을 못 느낍니다. 이거 왜 이래? 예를 들어 시험을 쳤는데 이번에 애들이 평가를 했는데 애들이 전체적으로 다 선생님한테 찾아가서 따졌대요. 방학 시험을 쳤는데 고등학교 아들 얘기를 들어보니까 왜 그러냐니까 선생님이 분명히 수업 문제를 냈는데 우리가 배운 거 이상으로 엄청 어려운 걸 내가지고 애들이 객관식 문제도 다 못 풀고 주관식 푼 애들이 거의 없어. 이거는 너무 심한 거 아니냐고 했어요. 그죠? 어떻게 보면은 수업 내용에 보면은 선생님이 가르치는 거 안에서 내야 되잖아요. 그런데 그게 아니라 너무 연습한 내용, 수업한 내용하고 시험 내용하고 일관성이 없었던 거예요. 그래가지고 그런 것 때문에 애들이 단체로 반발이 일어나가지고 난리가 났대요. 어떤 애들은 막 떠셨대요. 우리 고등학생이 왜 이런 문제, 고등학생한테 이런 문제가 왜 필요하냐 막 이렇게 막 따졌대요. 그리고 또 이제 제 아들이 수행평가를 했는데 정말 잘했어요. 제가 봐도 정말 잘했는데 선생님도 엄청나게 잘했다고 칭찬을 했대요. 보여드릴게요. 이거를 왜 있더라고. 카카오톡으로 보내줬구나. 제가 보고 이제 영상으로 만들려고 안 먹고 있는데 제목이 뭐냐면은 고등학교 수행평가 클래스 해가지고 만들려고 지금 준비하고 있는데 우선은 보면은 보여드릴게요. 이런 거 보이세요? 이거 갖다 직접 칼로 깎아가지고 만든 거예요. 잘했죠? 이 정도로 만들었어요. 그리고 또 어떤 게 있더라? 고양이 사진이네. 그리고 그다음에 어떤 게 있나? 우리 아들 보니까 저한테 고양이 사진, 개 사진, 까마귀 사진 이런 거만
이 디자인 쪽 제가 잠깐만요. 네. 이렇게 만들었어요. 잘했죠? 보이세요? 이런 식으로 했어요. 그리고 또 뭐였더라? 마리오를 가지고 이렇게 만들었는데 왜 민달팽이가 마리오 그거 뭐죠? 이거 그라인드 그래서 이렇게 만들었대요. 미술자는 뭐 미술 비리나요? 보이시죠? 책 빼고 한다고 막 잡지책 잘라가지고 이렇게 만들었는데 선생님이 그래가지고 잘했다고 딴반 예시 자료로 보여준다고 작품 갖고 가고 우리 아들 작품도 못 들고 왔어요. 그런데 점수가 몇 점 나왔냐면은 85점이나. 어떨까요? 우리 아들 어땠을까요? 공정하지 못하겠죠, 그죠? 그런데 이렇게 놓고 정작 자기보다 못했고 칭찬도 못 받은 애인데 걔는 미술 쪽으로 이렇게 전공해가지고 간다 해가지고 걔는 점수를 더 높게 줘버렸어요. 고등학교 선생님이. 우리 아들도 필요하거든요. 그쪽으로. 그래가지고 엄청나게 속상했대요. 그래갖고 보니까 선생님 그런 일이 되게 많은 거예요. 전공자들한테 밀어줘야 되니까 이해는 가는데 애들이 평가 결과에 대해서 공정하지 못하다 해가지고 그 수업을 다 싫어요. 이제 그 선생님 수업을. 열심히 하면 뭐해? 그렇죠. 열심히 하면 뭐하냐고 막 속상해 하더라고요. 그래서 보면은 이렇게 공정하지 못했을 때 절대로 아무리 우리가 활용하더라도 만족하지 못합니다. 그죠? 이렇게 우리가 학습 동기를 유발하는 내용에는 4가지가 있는데요. 주의, 관련성, 자신감, 만족감이 있고요. 앞글자를 따서 A, R, C, S 학습 모형이라고 합니다. 동기 유발을 할 때는 가장 중요한 거예요. 그리고 이거 수업에 우리 활용할 수가 있겠죠. 이것들을 수업에 활용하는 방법들. 요거를 저는 이거 시험 무조건 냅니다. 방금 문제까지 말씀드렸어요. 그죠? 반드시 기억해 주시기 바랍니다. 그죠? 이 내용들을 알고 어떤 식으로 수업에 활용하느냐. 그죠? 반드시 기억해 주시기 바랍니다. 기말고사는 수업 중에 제가 시험 거 어떤 건지까지 다 말씀드릴 거예요. 중간고사 7점하면서 제가 상처를 받아가지고 왜냐면 내가 이렇게 우리 아들 우리 집사람이 막 먹이고 있는데 제 보고 왜 그랬냐고 뭐라 해가지고 상처받았어요. 되게 미안했고. 자, 그러면 이제 여기까지 이제 켈러의 학습 동기 설계 이론에 대해서 설명을 드렸고요. 다음으로 의사소통의 원리에 대해서 설명을 드리겠습니다. 교실 있죠, 교실. 교실 수업 보면은 이제 초등학교, 중학교, 고등학교, 유치원 다 달라요, 그죠? 유치원 같은 경우에는 전적으로 선생님이 어떻게 애들하고 붙어가지고 그냥 옳게 해야 됩니다. 계속 케어해야 되는 상황이고, 초등학교 같은 경우에는 그래도 저학년 같은 경우에는 계속 붙어 있어야 되지만, 그래도 중학교, 한 5, 6학년 정도 되면은 선생님이 그래도 연구실에 좀 가서 좀 숨 돌릴 수도 있고, 차도 한잔 마시고 올 수 있고, 그 정도는 여유는 있어요. 그리고 이제 중학교 가면 애들이 놀랍니다. 아빠, 왜 쉬는 시간에 선생님이 교실이 없어요? 애들 제일 놀래요. 고등학교는 당연하게 되죠, 그죠? 대학교는 그죠, 이제 마음대로, 그죠? 이렇게 보면은 이제 수업마다 이렇게 특징이 있는데, 그럼에도 이제 공통적으로 우리가 얘기할 수 있는 게 이것도 5가지 특징이 있습니다. 요거는 시험에 안 나옵니다. 그냥 들으시면 돼요. 예. 우선 다원성이라고 있습니다. 다원성. 다원성 뜻이 뭘까요? 많다는 거죠. 그죠? 수업 과정 또는 이제 쉬는 시간, 이 수업 교실에서는 엄청나게 많은 일들이 일어납니다. 지금도 보면 여기 보면은요, 보면은 공부하시는 분도 있고, 책 넘기시는 분이 있고, 생각하시는 분이 있고, 뭐 핸드폰 보시는 분도 있을 거고, 다양한 분들이 있잖아요, 그죠? 여기서는 정말로 다양한 일들이 일어나고 있어요. 쉬는 시간에도 마찬가지로 보면은 오늘 애들 막 노래를 이상한 걸 부르더라고요.
노래 부르는 애 있고 노래 듣기 싫어서 도망가는 애 있고 아니면 신경 안 쓰고 막 이렇게 하는 애가 있고 어떤 애는 물에 젖어가가지고 선생님 이거 어떡해요 하는 애 있고 정말로 이제 많은 일들이 일어납니다. 더 무서운 거는 이게 동시에 일어납니다. 정신이 없어요. 수업하고 있는데 막 설명하고 있는데 애 와가지고 선생님 왜 이렇게 해야지. 저희 반에 보면은 약속을 해놓은 게 그러면 화장실 있잖아요. 화장실 가는 애들이 막 눈치 보고 미안해하면서 가더라고 애들이 처음에. 그래서 애들하고 약속을 했습니다. 미안해하지 마라. 만약에 너 화장실 안 가면은 안 가고 교실에서 실수하면 그게 더 미안한 일이다. 괜찮다. 그래서 이제 약속을 정했어요. 화장실 가고 싶은 사람 선생님은 일일이 확인 받지 말고 선생님 가야 돼요 막 그렇게 하지 말고 손을 딱 들고 선생님이 딱 보면은 요렇게 해야 돼요. 토일렛 약치한다. 그죠? 선생님 선생님 안 보면 선생님 급하면은 딱 보면 애가 요렇게 해야지 안 되면은 이렇게 해줍니다. 그러면 그냥 가야 하나 이제 요게 약속입니다. 수시로 보면 애들이 뭐 공부하는 애들인데 갑자기 어떤 애는 진짜 급하니까 이런 애들이 있고요. 그런 일이 많아요. 그래서 정말로 많은 일들이 동시에 일어나는데 더 무서운 건 뭐냐면은 동시에 일어나는 일들이 예측은 못해요. 그냥 즉시 일어나요. 그냥 어떤 일이 일어나면 바로 일어납니다. 빠른 속도로 전개되고요. 그 일들은 정말로 제가 예측하지 못한 일들이 정말로 많이 일어납니다. 정말로 많이 일어나요. 오늘은 애 한 명이 밥을 못 먹겠다는 거예요. 울렁거려가지고. 아 그래 울렁거리면 먹지 마 하고 안 데려가고 교실에 놔뒀어요. 많이 다니지 마라 해놓고. 알고 보니까 교통사고가 났습니다. 학교보다 교통사고가 나가지고 차는 거의 반파됐는데 걔는 학교 온 거예요. 그냥 멀쩡하다 싶어가지고. 그래 결국에 오늘 입원을 했어요. 얘가. 이것뿐만이 아니고 학교 안에서도 보면 어떤 일이 있었냐면요. 저희가 이제 교무부장이니까 학교 전체적인 상황을 다 알잖아요. 학부모 한 명이 민원이 발생해가지고 착각 물려라고 뭐 이런 식으로 연락이 왔어요. 알고 보니까 누가 운동장 쪽에서 돌을 던져가지고 지나가는 차를 맞았습니다. 예측할 수 있습니까? 예측할 수 없잖아요. 또 사고가 일어나면은 언제 일어날지 몰라요. 진짜 이런 불예측성을 갖고 있는 그런 교실이고, 그리고 또 공개성을 갖고 있어요. 제가 올 초에 이제 교육청에 민원이 와가지고 이제 제가 신고가 됐어요. 제가 신고가 됐더라고요. 그래서 이제 그런 거 해명을 해야 되거든요. 어떤 내용이냐면은 선생님이 공문 처리한다고 애들 공부도 안 시키고 맨날 자습시킨다. 애들 방치한다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 어떻게 된 걸까요, 그게? 그 선생님들 제가 하는 행동보다 부모님들 다 아시는 거예요. 그 결국 제가 불려갔습니다. 끌려갔어요, 진짜로. 내려와라 해가지고 내려갔어요. 어떻게 될 일이냐고 말해가지고 갑자기 요번에 그 학초에 있잖아요. 5월달까지, 5월 전까지, 3월달, 4월달까지 어떤 게 있었냐면은 월요일날 아침 9시, 10시까지구나. 10시까지 학교 전체 등교 현황 파악해가지고 교육청에 보고하라는 게 있었어요. 10시까지. 그래서 저는 이제 선생님들한테 이렇게 파악해야 되니까 아이들 파악하는데 오래 걸리거든요. 수업도 해야 되고 해가지고 늦어도 9시 40분까지 연락을 저한테 주십시오 하면 저는 9시 40분부터 자료를 취합해가지고 50분까지 해가지고 딱 보고를 해야 돼요. 10분 동안 딱 보고를 해야 됩니다. 그런데 그 10분 동안 보고를 하는데 정말로 선생님들이 협조를 잘 안 해주세요. 늦게 연락을 오니까 제가 전화해가지고 다 받아가지고 하고, 어떤 경우는 선생님들이 코로나 걸려가지고 가가지고 반에 선생님들이 없어요. 직접 옆반 선생님한테 연락해가지고 파악해달라 해가지고 막 이러다 보니까 10분 안에 처리가 될까요 안 될까요? 안 되죠. 저는 10시까지 보고를 해야 되고, 그래가지고 애들한테 9시 50분에 종이 땅 쉬는데 진짜 미안한데 선생님 5분만 주라. 5분 동안 책 좀 읽고 있자. 진짜 급할 때는 10분만 해가지고 10시까지 무조건 보호해야 되니까 9시 50분부터 10시까지 월요일마다 이렇게 전쟁이어서 저는 그래가지고 지압해서 보내고 있는데 딱 그게 반복되니까 애가 뭐라 하냐면 월요일마다 계속 그러니까 애가 우리 선생님 맨날 아침에 공문 보낸다고 우리 공부도 안 시키고 그냥 방치한다 이렇게 해놓으니까 부모님들이 몇 번 그래도 자주 그래 그런 거예요. 매주 월요일마다 하니까 신고를 한 거예요. 장문의 글로.
그래도 다행히 저 욕하는 건 아니고 학교에서 선생님은 어떤 업무인지는 모르겠는데 그래가지고 선생님을 갖다가 이거 애들 공부도 못 시키고 방치하고 평상시 선생님 좋다고 적어놨더라고요. 그냥 애들한테 뭐 다양하게 하고 막 이래가지고 좋은데 학교 일 때문에 애들이 그러는 거는 좀 문제가 된다 해가지고 그렇게 신고가 들어갔어요. 신고가 들어가면 그 교육 그것도 오늘 부모님이 뭐 좀 잘하시는지 도교육청에다 신고를 했습니다. 김해교육청도 아니고 도교육청이 바로 올라간 거예요. 그래서 저희들 어떻게 했을까요? 거기에 대해 해명을 했겠죠. 월요일마다 이런 것 때문에 이런 일이 있었다. 딱 해명을 했습니다. 어떻게 됐을까요? 학교 차원에서 보면은 제가 잘못한 거 아니잖아요, 솔직히. 학교 차원에서 그 업무가 딴 사람한테 갔어요, 첫 번째로. 그럼 이거는 누가 업무가 없는 그 사람한테 업무가 딱 갔습니다. 그래서 저는 이제 안내만 하고 시합은 그 사람이 또 보고하는 거로 그렇게 택했어요. 그 딱 돼가지고 아싸 업무 떠나갔다 좋다 했는데 도교육청에서 딱 그거 제가 그 해명 올라갔잖아요. 그 업무를 없애버렸어요, 그냥. 그래서 이제 애들한테 얘기하는 게 누군지 몰라도 그 신고해 주신 그 학부모님 때문에 저는 진짜 열받았거든요. 이제 제가 막 수업도 안 시키고 막 방치하는 그런 변호처럼 되니까 되게 열받았었는데 나중에는 그 부모님 때문에 더 잘 된 거예요. 첫 번째는 제 업무가 한계가 딴 데 떨어져 나갔고 도교육청에서 그런 사실을 아니까 가혹하다 싶으니까 그걸 없애버린 거예요. 그래서 나중에 애들한테 그 부모님 누군지는 모르는데 선생님이 감사하다고 꼭 전해줘라 막 이렇게 얘기를 했어요. 이걸 왜 얘기하냐면은 선생님들이 착각하고 있는 게 뭐냐면은 내가 하는 행동들 있잖아요. 애들하고 하는데 부모님들은 모를 거라 생각합니다. 그런데 부모님들은 다 합니다. 다 알아요, 그죠? 이런 게 이제 그 교직입니다. 쉽게 말해가지고 이제 어항 안에 금붕어라고 합니다. 어항 안에 금붕어. 교실이 어항이고 그 안에 금붕어들 다 보이죠, 그죠? 애들의 눈이 다 저를 보고 있고 애들의 귀가 제 소리를 다 듣고 있어요. 그럼 또 집에 가면 애들의 입이 부모님들한테 그 봤던 거 들었던 걸 얘기를 전달합니다. 그렇기 때문에 되게 공개적인 그런 특징을 갖고 있고요. 또 이제 또 좋은 건 또 뭐냐면은 역사성을 갖고 있습니다. 시간이 계속 흘러가잖아요. 저 팅커벨 저거 우리 애들은 이거 팅커벨이라고. 선생님 팅커벨 들어왔어요. 애들 보면은 되게 재밌는 일들 많이 쌓여요, 그죠? 그런 과정에서 애들이 보면 변화되는 게 보여요. 변화되는 게 보이고, 그리고 추억들이 쌓이고, 뭐 그런 게 이제 교실 수업의 특징입니다. 이까지는 봤을 때 되게 좀 불안한 것 같은데, 이런 과정 속에서도 애들이 발전되고, 나아지고, 그런 모습들을 보입니다. 수능에 잘 됐을 때 애들이 찾아왔어요. 제가 원칙이 뭐였냐면은, 너희들 학교 있는 동안은 절대 안 받는다. 아무것도 안 받는다. 대신에 뭐 졸업하고 나서 와서는 뭐 상관없다 그랬어요. 전혀 상관없으니까. 근데 애들이 진짜 찾아왔어요. 근데 출장이 있어가지고 애들 많이 못 봤는데 신기한 거는 좀 속썩이던 애들이 찾아왔더라고요. 중학교 가니까 선생님이 그리웠겠죠, 그죠? 그래서 왔는데 그런 거 봤을 때 아들이 남는 게 있구나, 이런 특징을 갖고 있습니다. 그러면 교사도 권위를 갖고 있습니다. 교사의 권위가 있어야 돼. 아이들한테 이렇게 제가 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 교사는 보면은 법적으로 자율권을 갖고 있습니다. 어떤 자율권이냐면은 우리가 수업을 할 수 있는 자유가 있고요, 그죠? 생활 지도를 할 수 있는 자유가 있어요. 그리고 적절한 근거에 의해 가지고 실제로 교육하고 체벌까지도 할 수 있는 자유가 있습니다. 그런데 그 체벌은 뭐냐면은 교육적인 거겠죠, 그죠? 교육적인 거. 아이들한테 어떤 그 안 좋은 그쪽 그런 불쾌 자극을 주거나 그런 게 아니라 교육적으로 활용할 수 있는 그런 그 체벌. 예를 들어서 이제 특수교육을 이수한다든지 봉사활동을 시킨다든지 그런 걸 할 수 있는 그런 권한을 갖고 있습니다. 그게 법에서 제공해준 우리의 권한이고요. 학생들한테는 또 다를 거예요, 보면은. 이렇게 네 가지 분류로 나눌 수가 있는데요. 중거적인 권력을 갖고 있는 선생님이 있고요. 애들 볼 때 전문적인 권력도 있고 합법적인 권력도 있고 보상 강압적인 권력을 갖고 있는 분도 계십니다. 이걸 골고루 갖고 있는 분들도 계시고요. 아니면은 뭐 이런 건 없고 이런 것만 갖고 계신 분들도 계세요. 되게 좀 신경 쓰이죠, 파리 한 마리가, 그죠? 파리 한 마리가 이렇게 신경이 쓰이는데
덩치 큰 선생님이 그죠 앞에서 수업하고 관련한 막 행동을 하면 어떨까요, 애들은? 오늘 할 내용이 그런 것들이에요. 그래서 이 선생님이 행동이 되게 중요한데 어떤 선생님들 보면 애들하고 싸우는 선생님이 계세요. 그거는 애들이 봤을 때 선생님이 그래도 권력이 있는 걸까요, 없는 걸까요? 없는 거겠죠. 권력이라는 게 다 나쁘다고 생각하는데 이 권력이라는 것 갖다가 내가 만드는 권력이 아니고 학생들이 이렇게 만들어주는 권력. 뭐냐면은 중거적인 권력입니다. 특히 보면 선생님들 중에서 되게 좋아해가지고 그 선생님 말 잘 듣고 싶은 거 있잖아요. 선생님이 너무 좋은 경우에 그 선생님 수업 보면 기분 좋고 그 선생님 말 잘 듣고 싶고 그런 선생님들이 계세요. 그런 선생님들은 중거적인 권력을 갖고 있다고 보시면 되겠습니다. 교사가 가지고 있는 매력, 언어를 갖다가 말도 되게 다정다감하게 하고 외모도 보면 되게 마음에 들고 특히 그런 경우 있죠. 그 남보의 여선생님 중에서 되게 이쁘신 분 또 아니면 되게 성격 좋으신 분 그런 분들 되게 아이들이 그냥 좋아합니다. 저 때도 보면 이제 그 오성숙 선생님이라는 분이 계셨는데 여자 선생님이셨는데 애들이 되게 좋아했어요. 나이가 몇 살 정도 되셨을까요? 지금 생각하면 40대 정도 된 것 같아요. 그 선생님이 너무 사람이 뭐라 하죠? 되게 밝은 거예요. 항상 웃고 밝게 해주고 그러니까 애들이 그냥 그 선생님만 보면 힐링이 되는 거예요. 지금으로 치면은 항상 밝게 웃고 얘기해주고 나쁘게 안 얘기하니까 애들은 그 선생님이 엄청나게 따랐어요. 중거적인 권력이죠. 이런 분들은 선생님이 좋기 때문에 개인적으로 적극적으로 수업을 참여하게 되고 말을 듣습니다. 이게 중거적인 거예요. 중거는 어떤 건지 알죠, 그죠? 중거 바람직한 거, 그죠? 목표, 그죠? 그리고 전문적인 권력이 있습니다. 이 전문적인 권력이라는 것은 교사의 전문성 이런 것에 이제 좌우된다고 보시면 돼요. 그 선생님이 보면은 확실한 교수 기법을 갖고 있고 이 선생님한테 배우면은 제대로 배운다. 예를 들어서 뭐 일타 강사들 있죠, 학원에 돈을 주고서라도 열심히 배우잖아요. 그분들이 보면은 왜 그렇게 가냐면은 전문적인 기법을 갖고 계시기 때문에 열심히 배울 거예요. 저는 이제 한국사 시험 칠 때 최태성 그 강좌를 가지고 공부를 했는데 남들하고 좀 다른 그런 그 방법 갖고 있더라고요. 체계화시키는 거 갖고 계시더라고요. 이런 경우 보면 전문적인 권력이기 때문에 앞에서 동기하고 관련되면 보면은 내 목표하고 부합되죠. 이런 경우에 이게 좀 이런 전문적인 권력을 갖고 있습니다. 그리고 또 합법적인 권력이 있습니다. 합법적은 교사가 갖고 있는 법적이고 공식적인 그런 법적, 공식적 학급을 가르치는 교사로서의 이런 자율권, 법으로 제한한 그 법이 제공하고 있는 그런 권력을 얘기해요. 교사가 수업할 때는요, 누구도 방해할 수가 없어요. 교사가 불체포 특권을 갖고 계신 거 알아요, 혹시? 국회의원들 갖고 있죠, 그죠? 그런데 교사는 수업 활동 중에 있을 때 강제적으로 집행할 수 없습니다. 불체포 특권 갖고 있는 교사도. 그리고 자율권도 있습니다. 보면은 학부모님들 중에서 보면은 또 학생들 중에서 선생님이 수업하는 방법 마음에 안 들다고 빠지는 분들이 있거든요. 그거는 교사가 갖고 있는 특권이에요. 내 수업을 내가 어떻게 설계해가지고 어떻게 가르친다. 이거는 교사가 갖고 있는 수업권입니다. 자율권을 갖고 있어요. 거기에 대해서 침해할 수 없는 거예요. 그거는 교권 침해가 됩니다, 실제로. 그래서 그런 합법적인 권력을 갖고 있고요. 그리고 또 애들이 이런 경우는 어떤 경우냐면 애들이 떠들잖아요, 그죠? 떠들고 막 수업 방해할 때 내 마음대로 하려고 따지는 애들이 있습니다. 그때 우리가 확보할 수 있는 게 합법적 권력이에요. 이런 학생들의 학습권을 방해합니다, 침해합니다. 보면 우리가 교사가 갖고 있는 권력, 이걸 잘 알아쳐야 되는 게 합법적 권력에서 보면은요, 우선 제일 먼저 학교에서 가장 중요한 권리는 뭐냐면은 학습권입니다. 학습권을 확실하게 보장하기 위해서 갖고 있는 게 교사의 자율권이에요. 교육할 수 있는 권리입니다. 그런데 애들이 보면은 수업 시간이라든지 아니면은 방해를 하잖아요, 그죠? 아니면은 또 집중하지 못하게 하는 그런 행동을 해요. 그런 거는 뭐냐면은 우선은 교사의 교육권도 방해하고 학습권도 방해하는 행동입니다. 그런 원리를 가지고 접근을 해야 되겠죠, 이거는. 그리고 보상 강압적 권력이 있는데요. 제가 자꾸 커지는 것 같아요.
이 보상 강압적 권력이 있는데, 이 보상 강압적이라는 것은 교사가 그 우리 앞에 했던 강화 이론 있죠. 벌이라든지 아니면은 강화, 보상 이런 거를 갖다가 통해 가지고 학습자들에게 이제 적극적으로 가담시키는 그런 걸 얘기해요. 잘하면은 상 주고 못하면은 불이익 주고 이런 걸 통해 가지고 이제 학습자들이 이제 수업에 참여시키고 이렇게 우리가 원하는 대로 아이들 있잖아요. 이렇게 지도하는 그런 걸 이제 보상 강압적 권력이라고 합니다. 그럼 잘 가르치는 교사는요 보면은 우리 이런 교사들이죠. 재미있게 설명하고 학습자의 주의 확률을 이끌어내며 설명하고 그리고 무의식적인 몸 동작 하나도 주의 집중에 영향을 미칩니다. 이런 것마저도 이제 잘 설계해가지고 설명하시는 분들이 되고요. 처음에 이게 참 잘 안 됐던 게 저도 이제 보면 이제 손 있잖아요. 손에 뭘 들고 있으면 되게 잘 안 돼요. 만약에 제가 수업을 하는데 보세요. 설명을 이러면서 설명을 했어요. 어디에 눈이 갑니까? 파리 한 마리가 날아다녀도 이렇게 신경이 쓰는데 그죠? 선생님이 이렇게 무의식적인 동작 하나만 해도 정말로 수업에 집중이 안 돼요. 자꾸 신경이 자꾸 쓰이는데. 다음으로 볼게요. 그리고 이제 이거 좀 넘어갈게요. 넘어가고 이거 한번 봅시다. 이제 이 법칙이 있는데 눈의 법칙이 있습니다. 눈의 법칙. 제가 이제 노력하는 게 뭐냐면은 만약에 이렇게 보다가 눈이 딱 마주쳤잖아요. 옛날에는 부끄러워가지고 눈을 잘 못 마주쳤어요 제가. 그런데 이제 항상 노력하는 게 뭐냐, 눈을 마주치면은 최소한 2-3초는 봐요. 그냥 그게 안 돌려요. 그죠? 만약에 딱 봤을 때 만약에 보세요. 돌렸어요. 기분이 어떨까요? 왜 돌렸어요? 기분이 어떨까요? 학습자들이 보면은 기분이 별로 안 좋아요. 그래서 수업하다가 눈이 마주치면은 딱 봐주셔야 돼요. 저기 눈의 법칙. 이게 뭐가 좋냐면은 눈을 딱 마주쳤잖아요. 예를 들어가지고 누구를 마주쳤잖아요. 제가 설명을 하는데 지금 보면은 여기 수업 시간에 학생들 많이 있죠. 그런데 느낌이 저하고 둘이 이렇게 얘기하는 느낌이 들죠. 그렇죠? 1대1 수업의 느낌이 만들어집니다. 그래서 선생님이 나한테 관심을 갖는구나. 그래서 이게 눈 마주침이 되게 중요합니다. 눈 맞춤. 그래서 절대로 수업하다가 눈이 딱 마주치면은 바로 돌리지 마세요. 좀 봐주시는 게 좋아요. 2초, 3초 정도는 봐주시고 이렇게 의도적으로 또 눈 맞춤이 필요합니다. 수업이 있어가지고. 저 끝에 분한테 되게 죄송한데 제가 눈이 그쪽으로 많이 안 갔어요. 그죠? 이렇게 들어있다 보니까 이쪽으로 많이 보고, 그래서 보통 보면은 수업을 갖다 설계하시는 분들은 실제로 이 눈 시선 있잖아요. 시선까지도 이렇게 한 명씩 한 명씩 짚어가면서 보는 그런 훈련을 하십니다. 다음으로 인감도장의 법칙인데요. 수업 과정 중에서 보면은요, 반드시 확인하는 게 필요합니다. 인감도장 확인하면서 꼭꼭 찍죠, 그죠? 그것처럼 수업할 때도 보면은요, 모든 과정에서 보면은 학생들이 직접 눈으로 이렇게 보는 것처럼 하나하나 확인해 주는 게 엄청나게 중요해요. 그냥 해라 끝이 아니라 한 거 확인해 볼게 하면서 돌아다니면서 선생님이 보면서 관심 가져주고 그런 거 있잖아요. 그런 것들이 되게 중요합니다. 인감도장의 법칙 기억하셔야 됩니다. 이거 하고 안 하고에 따라 가지고 애들 과제 수행 정도가 완전 달라져요. 안 한 애들이 있으면 왜 안 했는지 원인도 확인해주고 물어봐주고 모르게 되면 조금 도움도 주고 이런 것들이 필요하겠죠. 피자의 법칙이 있습니다. 피자. 어떤 피자 좋아하세요? 종류. 예? 어떤 피자요? 예? 포테이토요? 우리 둘째가 제일 좋아하는 피자가 뭐냐면은 페퍼로니죠. 페퍼로니 엄청 좋아요. 그것도 보면 어디 거냐면은 어디더라? 김해에서 배달 제일 많이 비스트로 혹시 아세요? 비스트로 피자의 페퍼로니를 제일 좋아합니다. 둘째가. 그리고 또 보면 우리나라 사람들은 많이 먹는데 이탈리아 사람들이 정말로 싫어하는 피자가 파인애플 피자. 정말 싫어하더라고요. 그걸 왜 싫어하냐고 물어보니까 영상 보니까 쉽게 말해서 우리 돼지국밥에 딸기망가하고 똑같은 느낌이라고 그 사람들한테는 절대 달콤한 돼지국밥 없잖아요. 우리 그것처럼 절대 이탈리아 쪽에서는 달콤한 피자가 없대요. 사람마다 취향이 다 다릅니다. 수업에서도 마찬가지예요. 수업에서도 보면은 선생님들이 착각하는 경우가 있거든요. 수업할 때 이거 좋아할 거야. 교사 중심의 수업은 각자 맞출 수가 없죠. 학생들마다 다 다르기 때문에 이런 학습자들의 구미에 맞기 위해 가지고는 다양한 활동을 준비해놓는 게 좋아요.
난 알아요 법칙이라고 되어 있는데 이거는 이제 학습자가 나를 다 알고 있다. 아까 전에 수업의 특징 얘기할 때 우리 수업은 어떻다 했죠? 공개성을 갖고 있다 했죠. 실수업은 공개성처럼 애들도 다 알고 있습니다. 선생님이 뭐 하고 있는지 다 알아요. 눈치 다 챕니다. 그래서 선생님이 수업 과제 시켜놓고 유튜브 보고 있구나, 선생님이 과제 시켜놓고 뭐 핸드폰 하고 있구나 다 압니다. 그죠? 그래서 이제 최대한 이런 거 조심하셔야 될 거고요. 그리고 넘어갈게요. 살아요. 네. 그리고 또 이제 수업을 위한 마음 자세가 전략이 있습니다. 이런 거는 이제 열정 가지고 재미있게 자신감 갖고 학습자 중심의 언어로 명쾌하게, 그리고 또 여러 가지가 있죠. 적극적으로 즐기는 자세로, 눈을 애정으로, 위기를 순발력과 인내심으로. 정말로 이제 위기상이 되게 많습니다. 어떤 위기상이냐면은 제일 힘든 게 애들이, 학생들이 있잖아요. 도를 갖다가 선을 넘을 때 있죠. 행동이 선을 넘고 애가 왜 저래? 그런 경우 있거든요. 그럴 때 이제 참아야 돼요. 같이 버럭 해가지고 싸워붙으면 절대 안 좋습니다. 최대한 이성의 끈을 잡아야 돼요. 이럴 때는. 그리고 인격의 한기로 다양한 수업 방법 적용하는, 또는 이제 물르듯이 기승전결, 이것도 되게 중요한데 이거는 나중에 제가 수업 전체적으로 진행하는 과정 설명드리면서 말씀드릴게요. 그리고 준비를 잘해야 되겠죠. 성공적으로 수업을 하기 위해서는 준비를 잘해야 될 거고, 창의적인 수업 기법도 한 번씩 필요합니다. 앞에 것까지는 그죠. 요거는 이제 이런 게 있다 정도 아시면 되고, 이제 본격적으로 설명을 드릴 건데요. 오늘은 아마 질문의 원리 정도까지 할 것 같습니다. 질문에도 보면 여러 가지 종류가 있는데요. 구체적인 사고를 촉발하는 질문, 추상적 사고를 촉발하는 질문, 창의적 사고를 촉발하는 질문. 요렇게 칸을 요렇게 세 가지로 얘기를 했어요. 우리가 지식 수준 있잖아요. 우리가 블룸의 지식 수준에서 이제 보면은 구체적 사고를 촉발하는 질문은 그냥 딱 답이 정해져 있는 거 있죠. 쉽게 말해가지고 답이 딱 정해져가지고 기억, 암기, 그 정도의 이제 그런 내용에 해당되는 게 구체적 사고입니다. 책에 있는 내용 그대로 물어보는 거예요. 쉽게 말해가지고. 추상적 사고를 촉발하는 질문은 조금 다르겠죠, 그죠? 너라면 어땠을? 예를 들어 가지고 조금 그죠? 창의적 사고는 어떨 걸까요? 답이 정해져 있지 않는 것. 그런데 신기한 게 이게 요즘 교과서에 들어있어요. 책을 읽고 나면은 애들한테 뭘 얘기하냐면은 보여드릴게요. 책을 읽고 나서 이제 이런 게 있어요. 보면은 책을 읽고 나서 한번 보세요. 질문 만들기가 있거든요. 요즘 책에 보면은 첫 번째 보면 어떤 질문이냐면요, 이런 거 있죠, 그죠? 독장수는 무슨 일을 하나요? 책에 있는 내용을 가지고 그대로 만드는 질문이에요. 이거는 그죠? 어떻게 다 독을 깨뜨렸나요? 독장수 보고에 대해서 무엇인가요? 이런 거 있죠, 그죠? 그리고 또 다른 질문이 있는데, 추론하거나 평가하는 질문이죠, 그죠? 이건 추론하는 거는 뭐냐면, 앞에 추론하는 질문은 추상적인 사고라고 보면 되고요. 평가하는 거는 창의적 사고를 촉발하는 질문이라고 보시면 됩니다. 볼게요. 그죠? 만약 내가 독장수라면 어떻게 했을까? 경험이 있나요? 이런 건 어느 정도 있어요, 그죠? 추론하는 거겠죠, 그죠? 그리고 또 보면은 여기 보시면은 독이 깨진 이후 독장수에게 어떤 일이 일어났을까요? 이건 알 수 있는 겁니까? 모르는 겁니까? 몰라요, 그죠? 이런 거는 뭐냐면은 학습자가 스스로가 상황을 생각해가지고 만들어내야 되는 거예요. 이런 질문은 어떤 질문일까요, 이제? 창의적 사고를 촉발하는 질문이겠죠. 여기 질문에도 보면은 조금 전에 처음 보여드렸던 것처럼
이렇게 사실 있죠, 사실. 사실 중심의 구체적 사고를 촉발하는 질문이 있습니다. 이거는 답이 정해져 있어요. 이런 질문이 있고, 또 추상적 사고를 촉발하는 질문이 있고요. 그리고 이런 것들은 그냥 추상적 사고뿐만이 아니라 내가 생각하면 되는 거잖아요, 그죠? 추론해가지고 생각할 수가 있는 거고, 이런 거는 뭐냐면은 창의적 사고예요. 도장 소멸해가지고 의셔해가지고 더 열심히 했을 것이다 이렇게 얘기하는 사람도 있을 거고, 자철해가지고 업종을 바꿨을 것이다 이렇게 얘기하는 사람도 있을 거고요. 이건 답이 다양합니다. 이렇게 이게 교과안에 이렇게 들어갔어요. 지금 교과서에 이렇게 실려 있습니다. 이렇게 질문을 갖다가 요즘 만드는 교육을 많이 시킵니다. 질문. 왜냐면 이 질문을 통해 가지고 우리는 이 질문이라는 게 내용을 정확하게 이해하지 않으면 우리가 질문을 만들 수가 없어요. 그래서 정확하게 하기 위해 가지고 질문을 되게 많이 만듭니다. 그래서 선생님들도 보면은 학생들도 질문을 만들죠, 그죠? 선생님들도 아이들에게 그 문제에 대해 가지고 질문을 할 때 이런 것들을 확인해 가지고 실시하셔야 될 거예요. 그러면 이 중에서 어떤 게 더 고차원적인 질문일까요? 네, 창의적 사고를 촉발하는 질문입니다. 특징이 있습니다. 구체적 사고를 촉발하는 질문도 많이 사용돼요. 그리고 추상적 사고를 촉발하는 질문도 많이 사용되고, 창의적 사고도 많이 이용되겠죠. 그런데 사용하는 경우가 달라요. 이 구체적 사고 촉발하는 질문은 이해도를 물을 때 사용합니다. 이해도. 이해했는지 안 했는지, 피드백 같은 거 할 때, 아니면 집중시킬 때, 그럴 때 많이 하겠죠. 누구나 답할 수 있는 그런 내용이기 때문에요. 추상적 사고를 촉발하는 질문은 그 내용에 대해서 심도 깊게, 그죠? 심도 깊게 이렇게 적용해 볼 때 사용해요. 이거는 사실이고, 이걸 갖다가 적용하는 질문이죠. 그리고 창의적 사고를 촉발하는 질문은 적용이라기보다는 자기가 답을 만들어내야 되는 거죠, 그죠? 생각의 힘을 키워주는 질문입니다. 보면 그런 질문들을 이제 우리가 확인할 수가 있습니다. 구체적 사고, 추상적 사고, 창의적 사고. 그리고 이걸 갖다가 아미동과 헌터는 제한적 질문과 학산형 질문으로 만들었습니다. 제한적 질문은요, 인지 기억 수준의 질문이나 수렴적 질문입니다. 그래서 구체적 사고를 촉발하는 질문이고요. 그리고 학산형 질문은 조금 창의적이고 추상적인 그런 사고를 얘기한다고 보시면 됩니다. 그 답이 딱 정해져 있어요. 제한형 질문은 폐쇄적 질문이어서. 학산형 질문은 답이 사람에 따라 다를 수도 있고, 조금 이제 구체적 그런 거 있죠. 사람마다 조금 다를 수가 있겠죠. 그런 질문들이라고 보시면 돼요. 자, 그러면요, 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 이제 질문의 원리부터 해가지고 요거 들어가고요. 설명 다 하고 나서 이제 다양한 수업 기법에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다.